हाँ जी राजे, अज आप करेंगे जी चैप्टर स्टार्ट प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सब तो पहला जिहड़ा इस प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिहड़ा अपना चैप्टर आ, सब तो पहला आप मीनिंग करांगे भी जो अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हुंदी आ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपां नूं इह दसदी आ भी जो डिमांड के क्वांटिटेटिव डिटरमीनेंट्स ने, जिवें प्राइज हो गया, ठीक है जी, प्राइज ऑफ ऑन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈਪਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। भी जो प्राइस अपना इनक्रीज होंदा तो जी क्वांटिटी डिमांड अपनी की हो जाती है जी कंट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको दसूगा भी जिवें सपोज करो भी 20% प्राइस इनक्रीज होया, 20% प्राइस इनक्रीज होने दे नाल किन्ने परसेंट जी अपनी क्वांटिटी डिमांड वो की हुई है जी मतलब कंट्रैक्ट हुई है। तो ये आपको दसिया जाऊगा भी हाउ मच किन्ना चेंज आया डिमांड दे विच ओहदे डिटरमीनेंट ने जिहड़े क्वांटिटेटिव उन्हां दे विच चेंज आउण दे नाल। तो देखो कहंदे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मैजर करदी आ दी एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटरमीनेंट्स, जिमें कंज्यूमर की इनकम होगी जी, तो प्राइज ऑफ ऑन कमोडिटी हो गया एंड प्राइज ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। तो इन्हां दे विच चेंज आउण दे नाल किन्ना डिमांड दे विच चेंज आया जो अपनी क्वांटिटी डिमांड आ उहनूं आपां की कहंदे आ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहंदे आ। तो हुण कहंदे देखो लॉ ऑफ डिमांड आपां नूं किहदे बारे दसदा जी डायरैक्शन बारे, भी प्राइज दे इनक्रीज होण दे नाल जो क्वांटिटी डिमांड अपनी की हुंदी है जी कंट्रैक्ट होंदी है। मतलब प्राइस अपना डिक्रीज होंदा तां जिहड़ी क्वांटिटी डिमांड वो अपनी की हुंदी है जी एक्सटेंड होंदी है, मतलब इनक्रीज हो जाती है। तो जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपां नूं दसदी है एक्सटेंट जां डिग्री ऑफ चेंज भी डिमांड दे विच किन्ना चेंज आया। सपोज करो भी 20% प्राइस इनक्रीज होया, 20% प्राइस इनक्रीज होने दे नाल अपनी किन्ने परसेंट जिहड़ी अपनी डिमांड दे विच चेंज आया हो। जिहड़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इहदी अपनियां मेन 3 टाइप्स ने। तो पहली अपनी हैगी है जी वो प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो अपने हुण एग्जाम्पल भी ली सी उहदे भी प्राइज दे विच चेंज आउण दे नाल क्वांटिटी डिमांड दे विच किन्ना चेंज आया वा उहदे बारे दसदा जी आपां नूं प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भी जिवें अपना 40% प्राइस की होया वा डिक्रीज होया, तो डिक्रीज आउण दे नाल जिहड़ी अपनी क्वांटिटी डिमांड आ उहदा किन्ने परसेंट जिहड़ी अपनी डिमांड आ वो इनक्रीज हुई आ। जे मान लो अपना जे 40% मान लो अपना 20% की है जी इनक्रीज होया, तो 20% इनक्रीज होने दे नाल क्वांटिटी डिमांड दे विच किन्ना अपना डिक्रीज आया, मतलब क्वांटिटी डिमांड की हुई अपनी कंट्रैक्ट हुई है। तो जिहड़ा अपना इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इहदे विच आपां गल करदे भी इनकम दे विच चेंज आउण दे नाल किन्ना अपना क्वांटिटी डिमांड दे विच चेंज आया। तो इत्थे आपां जिहड़ी क्वांटिटी डिमांड दे विच किन्ना चेंज आया वो देखदे हां किहदे अकॉर्डिंग चेंज इन इनकम के अकॉर्डिंग। जो इत्थे अपना है जी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जिहड़ियां अपनियां गुड्स रिलेटेड ने जिहड़े प्रोडक्ट मतलब जिवें सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्पलीमेंटरी गुड्स हो गईयां, उन्हां दे विचों किसी एक कमोडिटी के प्राइस दे विच चेंज आउण दे नाल दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड दे विच किन्ना चेंज आया। तो उहदे बारे आपां नूं दसदा जी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस तो जिहड़ा अपना ये चैप्टर इहदे विच आपने प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बारे पढ़ना वा। जिहड़े अपने 2 कंसैप्ट ने ये आपने चैप्टर दे विच डिस्कस नहीं करने। जो आपको सिलेबस दे विच मेन किहड़ा वा प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी। हाँ जी देखो अपना नैक्सट कंसैप्ट भी जो अपने को मैथड्स किहड़े किहड़े ने भी जो अपनी प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि मैजरमेंट करदे आंदी आपां। तां पहला टोटल एक्सपेंडिचर मैथड, दूसरा परसेंटेज चेंज मैथड आ। जिहड़ा अपना टोटल एक्सपेंडिचर मैथड आ एक गिवन किहदे द्वारा प्रोवाइड किया गया जी, गिवन प्रोफैसर जिहड़ा अपना मार्शल आ। जिहड़ा अपना टोटल एक्सपेंडिचर मैथड आपनूं दसदा भी प्राइस दे विच चेंज आउण दे नाल किन्ना अपना खर्चों के विच चेंज आए तो उन्होंने की डायरैक्शन आ रही है। भी प्राइस घटन दे नाल अपने खर्चे इनक्रीज होए ने जां खर्चे अपने डिक्रीज होए ने, जां किन्ने परसेंट अपने एंड किन्ने परसेंट अपने खर्चों के विच की आया चेंज आया ड्यू टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਮੈਥਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਆ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 6 ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 3 ਹੋ ਗਈ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ 6 ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ Q1। ਤਾਂ Q1 ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ Q ਅਪਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ P, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ P1 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ P1 ਮਾਈਨਸ P ਅਪਨ P ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਮੈਥਡ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, P ਅਪਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਪਨ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ Q1 ਮਾਈਨਸ Q, ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਜੀ P1 ਮਾਈਨਸ P, ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਹੂਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਟਦੀ ਆ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਥਰੂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, 0 ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਜੀ ਲੋ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 50% ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 50% ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਯੂਨਿਟਰੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੀ 20% ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 1 ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਆ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ
ਵੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਮੋਡਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੈਸੈਸਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਲੋ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਆਫ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਥਰਸਟੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਇਨਕਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ।